الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ربی اللہ ثم استقم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستو اور بزرگوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے مقصد میلاد مصطفیٰ عرض کیا تھا اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت کے مشرک اللہ کو رازق بھی مانگتے تھے، مشکل کشا بھی مانگتے تھے۔ اگر ان سے پوچھا جاتا کہ تمہارا رازق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ ہے۔ اور اگر ان پر کوئی مشکل آ جاتی تو مشکل میں بھی وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ میں نے قرآن کی آیات اور حدیث سے ثابت کیا تھا آج کا مشرک مشکل میں اللہ کو نہیں پکارتا، تو کل قیامت کے دن ابو جہل اللہ سے یہ کہہ دے کہ میں مشکل میں تجھے پکارتا تھا، میں جہنم میں جاؤں، اور یہ مشکل میں دوسروں کو پکارتے تھے، یہ جنت میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج کا شرک اس وقت کے شرک سے زیادہ سخت ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 100% دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ربیع الاول میں ہے، محبوب علیہ السلام کا اعلان نبوت کرنا بھی ربیع الاول میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحلت بھی ربیع الاول میں ہے، اللہ کے نبی کی ہجرت بھی ربیع الاول میں ہے۔ تو آج میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے محبوب علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق عرض کروں گا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ حق کی دعوت مکہ مکرمہ کی ہر گلی، ہر چوراہے، پہاڑ کی چوٹیوں پر، بیت اللہ میں، ہر گھر کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کی دعوت پہنچی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا معنی و مقصد یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی عالم الغیب، کوئی حاضر و ناظر، کوئی مختار کل، زندگی اور موت کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت قیامت تک محبوب کی رہے گی، محبوب کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ دعوت ہر گلی ہر جگہ پہنچی، اور آپ علماء سے سن چکے ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھتا اس پر ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا۔ دعوت توحید کو، دعوت ایمان کو پھیلانے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی مشرکین نے کہ کوئی بھی کلمہ نہ پڑھے، لیکن خدا تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے جتنا وہ ظلم کرتے تھے ایمان والے اتنا بڑا کرتے تھے، وہ روک نہیں سکے۔ انہوں نے ہر قسم کی طاقت، جرأت، اپنی جو ہے وہ شجاعت، ہر قسم کی ظلم انہوں نے آزما لیے، لیکن دین کو وہ نہیں روک سکے۔ میرے محبوب جس کو بھی دعوت دیتے وہ کلمہ پڑھ کے محبوب کا غلام بن جاتا تھا۔ وہ پریشان تھے کہ کسی طرح توحید کی دعوت کو روکا جائے، اور یہ جو صحابہ دن بدن بڑھ رہے ہیں ان کو روکا جائے، لیکن وہ روکنے میں ناکام رہے، توحید کی دعوت بڑھتی گئی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے ظلم اور تشدد برداشت کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ اتنا ظلم برداشت کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ محبوب علیہ السلام نے تقریباً 11 سال پورے گزر گئے ظلم اور تشدد برداشت کرتے ہوئے، صحابہ کو مارے برداشت کرتے ہوئے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن حدیث گواہ ہے، وہ جتنا روکنے کی کوشش کرتے تھے مسلمان بھی بڑھتے تھے، مسلمانوں کا ایمان بھی بڑھا کرتا تھا، کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ تو محبوب نے سوچا کیوں نہ اس دعوت کو مکہ سے باہر کیا جائے، پھیلایا جائے، کیونکہ ہر نبی علاقے کا نبی ہے اور محمد مصطفیٰ پوری کائنات کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے آپ عالمی نبی ہیں تو اپنی دعوت کو عام کیا جائے۔ تو محبوب علیہ السلام نے اپنی دعوت کو عام کیا، اور مکہ میں جو بھی شخص آتا باہر سے
اللہ کے نبی کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو بھی ایمان کی دعوت دی جائے، کہو سبحان اللہ۔ لیکن مشرکین مکہ کو جب پتہ چلتا کہ مکہ کے اندر فلاں شخص آ رہا ہے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مل نہ جائے، وہ مکہ سے باہر نکل کر ملاقات کیا کرتے تھے کہ مکہ میں آنا، ہر ایک سے ملنا، محمد کریم سے نہ ملنا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا تھا کہ خیر ہے، وہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ اس کو کوئی اتنا جادو آتا ہے کہ وہ جس پر جادو کر دیتا ہے، بیوی خامد کی نہیں رہتی، خامد بیوی کا نہیں رہتا، وہ صحابی بن جاتے ہیں، اپنے دین کی بات کرتے ہیں، مکہ میں ہر ایک سے ملنا، محمد کریم سے نہ ملنا۔ وہ شخص جو بعد سے آتا ہے وہ ڈر جاتا کہ محمد پتہ نہیں کون ہے جیسے یہ سارے روک رہے ہیں، وہ آتا، وہ اللہ کے نبی سے چپتا پھرتا کہ کہیں محمد سے ملاقات نہ ہو جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی کرنی ایسی، اگر کوئی مل جاتا، میرا مدنی کریم اس کو توحید کی دعوت دیتا، قرآن پڑھ کے سناتا، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ کہتا تھا انہوں نے تو روکا ہے، آپ کی بات سن کر میں گواہی دیتا ہوں ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کو عام کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ دین کا مرکز ہے، مدینہ دین کا مرکز ہے، ساری دنیا سے دین ختم ہو جائے گا، نہ مکہ سے دین ختم ہوگا، نہ نبی کے مدینہ سے دین ختم ہوگا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسلام سمٹ کر پھر مدینہ پہنچ جائے گا، ہر جگہ فتنے پہنچے گئے، میرے مدینہ کے اندر فتنے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے دجال پر بھی پابندی لگا دی کہ ساری دنیا کے اندر تو چکر لگا سکتا ہے، میرے محمد کے مدینے میں تو نہیں جا سکتا۔ لیکن وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو ساری زندگی مدینہ مدینہ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوتی مدینہ میں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر مدینہ کی سرزمین پہ نماز نہیں ہوتی تو دنیا کے کسی خطے پہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ دنیا میں جہالت آ سکتی ہے، میرے نبی کے مصلی پہ یہی تو ہماری جنگ شروع سے چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے مصلی پہ وہ کھڑے ہوئے جو اس کے آل نہیں تھے، ہم شروع سے یہی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک کی قسم میرے نبی کے مصلی پہ وہی کھڑا ہوا ہے جسے اللہ نے چن کر نبی کے مصلی پہ کھڑا۔ ہاں، میرے نبی نے اپنی دعوت کو پھیلایا، مکہ دین کا مرکز ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو آباد کیا تھا تو آپ نے کیا دعوت کی تھی؟ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ میں نے بیت اللہ کو بنا دیا، ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، سارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں بیت اللہ آئیں، کہو سبحان اللہ۔ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اس لیے آپ بیت اللہ چلے جائیں، جو دیکھ کے آئے ہیں، ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، ہر خطے، مشرق اور مغرب اور شمال جنوب کا، ساری دنیا کے مسلمان ہر رنگ کے ملیں گے تو بیت اللہ کے اندر ملیں گے، کہو سبحان اللہ۔ لیکن الصلاۃ، اس گھر کو ہمیشہ شاد و آباد فرما۔ میری اور آپ کی مسجد کبھی بند ہو جاتی ہے، کبھی تالا لگتا ہے، ابھی مسجد بند ہو گئی ہے، تالا لگ گیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جو ہو کے آئے ہیں، دیکھو 24 گھنٹے بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا ہے، اللہ پاک کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اللہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں ایسے پھل دے، یہ کھائیں اور شکر ادا کریں۔ اس لیے یہاں موسم نہیں پھل کا، وہ پھل نہیں ملتا جو ہو کے آئے۔ دیکھو مکہ اور مدینہ میرے نبی کے وہ شہر ہیں جہاں موسم نہ بھی ہو ہر قسم کا پھل بھی مل جاتا ہے، ہر قسم کا مسلمان بھی مل جاتا ہے۔ تو وہاں لوگ پہلے بھی آتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ تو میرے نبی نے اپنی دعوت کو بڑھایا، کہو سبحان اللہ۔ لیکن نبی بڑھاتے تھے، وہ روکتے تھے، وہ کہتے تھے بات نہیں ماننی، بات نہیں ماننی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مل گئے مدینہ منورہ سے 6 شخص آئے حج بیت اللہ کے لیے، اور عقبہ کی وادی میں جو مکہ سے تھوڑا دور تھی، وہاں اللہ کے نبی کی ملاقات ان سے ہو گئی جو 6 آدمی مدینہ منورہ سے آئے تھے، کہو سبحان اللہ۔ اس وقت مدینہ نہیں تھا، میرے نبی گئے تو مدینہ منورہ ہو گیا، مکہ مکرمہ ہو گیا، ملاقات ہو گئی۔ میرے نبی نے پوچھا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں مدینہ سے، جس کو یثرب کہتے ہیں۔ میرے نبی کی اماں مدینہ منورہ سے تھی، میرے نبی کا والد مکہ مکرمہ سے تھا، کہو سبحان اللہ۔ دونوں عظیم شہر، وہ وہاں کی، یہاں عبداللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، وہاں اما آمنہ کے حیا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے نبی کا نام کا خاندان کس سے ہے؟ مدینہ سے۔ اور میرے نبی کا داد کا کس سے ہے؟ میرے نبی کی اماں کا نام آمنہ ہے، میرے نبی کے نانے ابے کا نام وہب ہے، اور میرے نبی کی نانی اماں کا نام فاطمہ ہے، میرے نبی کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، میرے نبی کی پھوپھی کا نام بھی فاطمہ ہے، حضرت علی کی ماں کا نام فاطمہ ہے، میرے نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، میرے نبی کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، میرے نبی کی نانی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو میرے نبی کے نانے ابے کا نام کیا ہے؟ یہ بھی یاد ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ میرے نبی کے نانے ابے کا نام ہے وہب، فاطمہ بنت وہب۔ وہاں بڑی شتیبہ بھی تھی، نذیرہ بھی تھی، لیکن اللہ نے نبی کی والدہ کے لیے آمنہ کو چنا۔ آمنہ کا معنی ہے امانتوں والی، جو نبی امانت ادا کرنے والا تھا اس کی ماں کو پہلے ہی امانت والا اللہ نے بنا دیا۔ تو مدینہ منورہ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، میرے نبی خوش ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے میرا نام محمد ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نام میرا محمد ہے۔ انہوں نے کہا مکہ والوں نے ہمیں روکا ہے کہ محمد سے ملاقات نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بات تو سنو۔ انہوں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد صرف نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، آمنہ کا لال ہوں، محبوب رب ذوالجلال، کہو سبحان اللہ۔ میں اللہ کا نبی ہوں،
انہوں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ولا یسرقنا چوری کبھی نہ کرنا، ولا یزنینا زنا کبھی نہ کرنا، ولا یقتلنا اولادہن اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، فرمایا ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، ایک دوسرے پر الزام تراشی کبھی نہ کرنا، ایک دوسرے پر بہتان کبھی نہ کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کبھی نہ کرنا، فرمایا ولا یاسین کفی معروف، فرمایا اب اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، قیامت تک عبادت اللہ کی رہے گی، اطاعت محمد مصطفیٰ کی رہے گی۔ یہ 6 چیزیں میرے نبی نے مدینہ والوں کو بتائیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ شرک نہ کرنا، باللہ اللہ کے ساتھ تھوڑا سا بھی شرک نہ کرنا۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا کتمیر کے بھی مالک نہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کتمیر، کھجور کے اوپر گٹلے کے اوپر پردہ ہے، اگر 100 من آ جائے، میں نے پچھلے جمعے وضاحت کی تھی، کوئی بندہ 100 من وہ گٹلے کے گچھلی کے اوپر پردہ اکٹھا نہیں کر سکتا، اگر 100 من اکٹھا کر لو اور کسی کو کوئی 100 روپے کا لے لو، وہ 100 کا 100 من بھی نہیں خریدے گا، کسی کام کا نہیں۔ رب کہتا ہے جو کسی کام کا نہیں، 100 من 100 روپے کا کوئی نہیں خریدتا، یہ وہ نہیں پیدا کر سکتے، تجھے اولاد کہاں سے دیں گے؟ مان جاؤ کہ ساری کائنات رب کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی دعوت دی شرک نہ کرنا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ وہ کلام پڑھ کے سنائیں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، تو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا، کہو سبحان اللہ، زبان محمد مصطفیٰ کی، قرآن رحمان کا۔ میرے محبوب نے جب قرآن پڑھا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ 6 آدمی مدینہ منورہ سے آئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرے نبی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، وہ روتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا اے مدنی کریم ہمیں مکہ والوں نے روکا کہ محمد مصطفیٰ سے ملاقات نہ کرنا، آپ کی بات سن کر، آپ کی زبان سے قرآن سن کر ہم یہ اقرار کرتے ہیں یہ سارے مکہ والے جھوٹے ہیں، محمد جیسا سچا ہم نے کائنات کے اندر کوئی نہیں دیکھا۔ وہ 6 آدمی مدینہ منورہ سے مسلمان ہو گئے، کہو سبحان اللہ۔ مکہ والے روک رہے ہیں کہ مکہ میں اسلام نہ پھیلے، اللہ نے مدینہ میں نور اسلام چمکا دیا، 6 آدمی پہلی ملاقات میں نبی پر ایمان لے آئے، کہو جب ایمان لے آئے تو میرے نبی نے فرمایا اب حج کے بعد مدینہ جاؤ گے تو تمہارا کام یہی ہے کہ مدینہ میں جا کر تبلیغ کرنا۔ کیا کرنا؟ جا کر ان کو بھی بتاؤ کہ مکہ سے ہماری ملاقات ہوئی، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سے دیکھ کے جا رہے ہو، جا کر مدینہ والوں کو دعوت دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ سب لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت کہاں سے نکلی ہے جو گھر گھر گلی کوچے جا کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتی ہے؟ میرے نبی نے سب سے پہلے تبلیغی جماعت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ کی، 6 آدمیوں کی جماعت تھی، فرمایا جاؤ میرا جو کام ہے تمہارا وہ کام ہے، لوگوں کو جا کر نماز کے بارے میں بتاؤ، لوگوں کو جا کر اچھائی کے بارے میں بتاؤ، شرک سے لوگوں کو روکو، کہو ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا، جا کر لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ۔ وہ 6 آدمی میرے نبی کی بات سن کر ایمان لے کر مدینہ منورہ پہنچے، گھر گھر گئے، کہنے لگے لوگوں ہم ایک ایسے شخص کو مل کے آئے ہیں جو آمنہ کا لال ہے، محبوب رب ذوالجلال ہے، اللہ کا نبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر البراء ہے، ہم اس نبی سے مل کے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا اور اطاعت کرنا محمد مصطفیٰ کی۔ میرے نبی کی ایک تبلیغی جماعت نے جا کے محنت کی، مہینے کو مہینے اور مہینے کے مہینے گزر گئے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، پھر حج کا موسم آیا، اللہ کے نبی عقبہ کے مقام پہ ان مدینہ والوں کا انتظار کر رہے تھے کہ آج پھر آئیں گے۔ جو پہلے سال جب گئے تو 6 آدمی تھے، وہ 6 آدمی گئے تو 6 اور کو 12 کو مسلمان کر محمد کے قدموں کے اندر لے کے آئے، کہو سبحان اللہ۔ 12 آدمی مسلمان ہو کے آ گئے، ان کی زبان سے سن کر میرے نبی نے پھر ملاقات کی، ان کو پھر بتایا، دین اسلام کے احکامات بتائے، اپنی عظمت بتائی، فرمایا جاؤ تبلیغ کرو، مدینہ منورہ میں جا کر لوگوں کو مسلمان کرو۔ تو 12 آدمی گئے، پھر انہوں نے پورا سال محنت کی، کہو سبحان اللہ۔ یہ تبلیغی جماعت ہے جو سب سے پہلے میرے نبی نے بھیجی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کافروں کے پاس جائیں، ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، کافروں کے ملک میں کیوں نہ جائیں؟ اگر یہیں سے کھڑے ہو کے پوچھ لیے جائیں کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں پھر پتہ چل جائے گا۔ باپ فوت ہو گیا، ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے، ایک آدمی کا کچھ نوجوان تھے، اللہ نے دولت بھی دی، باپ فوت ہو گیا، مولوی صاحب کو فون کیا بھی رات کو فوت ہو گیا، اب کیا کریں؟ یعنی زور کو ہو گیا، ان کا غسل بھی ہو گیا، انہوں نے کہا جنازہ کر دیں، کہا کہ وہ ہمارے کچھ مہمان آ رہے ہیں، صبح جنازہ ہوگا، لیکن ایک کام کرو، ہم والد کے ساتھ گھر میں نہیں رہ سکتے، ہمیں ڈر لگتا ہے، مولوی صاحب تو آ کے ہمارے والد کے ساتھ رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ باہر جائیں، یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ اگر پوچھ لیا جائے نماز کے فرض کتنے ہیں، غسل کے واجبات کتنے ہیں، سنتے کتنے ہیں، لگ جائے گا پتہ۔ باہر جائیں، 60 سال عمر ہے، کلمہ پڑھ پوچھ لے تو کہتے ہیں الہ الہ الا اللہ، یہ کہتے ہیں باہر جائیں، یہ یہاں کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا، نوجوان آدمی ہے، میں نے کہا کلمہ سناؤ، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ یہ کہتے ہیں تبلیغ جماعت کافروں کے پاس جائے، ہم تو سارے مسلمان ہیں، نماز کے کبھی قریب نہیں آیا، مسائل کا پتہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں باہر کیوں نہیں جاتے؟ رب کعبہ کی قسم ہے یہ ہمیں مسلمان کرنے کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آتے، ہمارا ایمان بچانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں۔ 3 دن لگا کے دیکھ لو کہ نماز کے اندر کتنی غلطیاں ہیں۔ اگر 60 سال کا بندہ ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر وہ قاری حافظ عالم نہیں ہے، وہ آج چلا جائے کسی اپنے مولوی کے پاس، کہے میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، ذرا میری نماز سن لو، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ مدرسے میں نہیں پڑھا،
बचपन में उसने किसी उस्ताद के साथ बैठ कर नमाज और कुरान नहीं पढ़ा, बस नमाजी बन गया है। मैं दावे से कहता हूं उम्र 80 साल होगी, अगर नमाज सुना दे उसके अंदर सैकड़ों गलतियां न निकले तो फिर आप कहना। ये कहते हैं जी हम तबलीगी जमात में क्यों न जाएं। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, ये हम पढ़ते थे जो है जो दुआ कनूत आप पढ़ते हो, हम आलिम बने थे चौथे साल तबलीगी जमात में सरोजा लगाने के लिए दुआ कनूत मैंने पढ़ के सुनाई। एक जमात वाले ने मेरी गलती निकाल दी, कहा आप लोग गलत पढ़ते हैं, आप सरोजा लगाएं फिर पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं। ये कहते हैं ये तबलीगी जमात मेरे नबी ने भेजी कि जाओ मदीना में तबलीग करो। ये 12 आदमियों का काफिला गया मदीना मुनव्वरा, वहां जाकर फिर साल मेहनत की। अल्लाह के नबी अभी मक्का मुकरमा में है, मेरे नबी की जमात मेरे नबी की नबूवत का काम मदीना मुनव्वरा कर रही थी। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी नहीं गए और फिर करना यह था कि मक्का के अंदर मुशरिकीन थे, मदीना के अंदर यहूदी आबाद थे, लेकिन यहूदी थे साहिब इल्म, वो तौरात इंजील ज़बूर को उठाकर मदीना के चौक चौराहों में खड़े हो जाते, अल्लाह के नबी की तारीफ बयान करते, क्योंकि वो समझते थे कि नबी हम में आएगा। वो कहते लोगों आखिर में एक नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद है, नाम आमद होगा, उसके अल्लाह पाक खत्म नबूवत का ताज सजाएगा, शफाअत का ताज उसके पास होगा, क़यामत के दिन लिवाल हमद उसके पास होगा, रोजा कौसर का मालिक भी अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा को बनाएगा और वो इतनी अजमत वाला होगा जब शफाअत करेगा अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देगा। ये यहूदी कहा करते थे। तो मेरे नबी की तबलीगी जमात जब मदीना मुनव्वरा पहुंची, मदीना वालों को इकट्ठा किया, कहने लगे कि हम उस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल के आए हैं। वो आमद मुस्तफा है, बद्रुद्दुजा है, शम्स ज़ुहा है, खैरुल बरा है, वो मोहम्मद मुस्तफा आमना कलाल है, महबूब रब्बे ज़ुल जलाल है। जाकर इस 12 आदमियों की जमात ने मदीना मुनव्वरा काम किया। मेरे भाइयों साल गुजर गया, मेरे पैगंबर हज के मौके पर फिर इंतजार कर रहे थे। ये 12 लोगों की जमात जब वापस आई तो किताबों में आता है रब्बे काबा की कसम है 73 मर्द मुसलमान हो चुके थे, 2 औरतें मुसलमान होकर आई थी। कितने मर्द? अभी अल्लाह के नबी मदीना नहीं गए, कितने मर्द बोलो? 73 मर्द और 2 औरतें ये मुसलमान होकर मक्का मुकरमा में मेरे नबी को मिले। और मुशरिकीन मक्का तुम कोशिश कर रहे हो नबी की दावत को मक्का में रोक दें। अल्लाह ने अभी मक्का में नबी को मदीना मुनव्वरा नहीं भेजा, नबी की दावत को पहुंचाया। अभी अल्लाह के नबी नहीं पहुंचे, 73 आदमी और 2 मर्द 2 औरतें मुसलमान होकर ये 13 साल नबी की जिंदगी मक्का में गुजर चुकी है। वो आकर मेरे नबी को मिले, मेरे नबी के हाथ पर बैयत की। अल्लाह के नबी ने फिर 6 शर्तें बताई, फरमाया ला युशरिकन बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक कभी न करना, वला यज़नीना, ज़ना के करीब कभी न जाना, वला यसरुकना, चोरी कभी न करना, वला यातीना बिबुहतान यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, एक दूसरे की ग़ीबत न करना, एक दूसरे को कत्ल न करना, एक दूसरे के साथ हसद और बुग़्ज़ न करना, क्योंकि मैं मोहम्मद आया हूं मुसलमानों को आपस में जोड़ने के लिए। सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो सकती है, मुसलमान आज के बाद भाई भाई हैं। कहो सुभान अल्लाह। ये सबसे पहली दावत मदीना वालों को मेरे नबी ने दी। वो मुसलमान हो गए, मेरे नबी ने उनसे सवाल किया। वो सवाल सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम मुसलमान हो, मदीना में जाकर बाकी लोगों को मुसलमान करो, लेकिन एक बात तुमसे पूछता हूं। अभी उनके ज़हन में ये तसव्वुर ही नहीं था कि अल्लाह के नबी मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे, लेकिन मेरे नबी ने उनको बताया एक बात तुमसे पूछता हूं, क्योंकि तुम्हें पता है यहां जुल्म और तशद्दुद करते हैं। अगर मैं मक्का छोड़ के मदीना आ जाऊं तो मुझे ये बताओ तुम मेरे साथ तामुन करोगे, मेरे दीन की नुसरत करोगे, मेरा साथ दोगे? वो 73 आदमी कहने लगे ए महबूब रब्बे काबा की कसम है हमने आपको देखा नहीं था, सिर्फ नाम सुनकर हम मुसलमान हो गए। आप कहते हैं अगर आप तशरीफ लाएं तो आप कहते हैं साथ दोगे, रब्बे काबा की कसम है हम अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे, मोहम्मद तेरे ऊपर नहीं हाथ आने देंगे। कहो सुभान अल्लाह। मेरा हमारा माल तेरा माल, हमारी जान तेरी जान, हमारी औलाद तेरी है, तेरे ऊपर फिदा, माल तेरे ऊपर फिदा। ऐ मदनी करीम आने की देर है, रब्बे काबा की कसम है हम सारी दौलत उठाकर ऐ मदनी करीम हम तेरे कदमों में डाल देंगे। अंसार अंसार हैं, कहो सुभान अल्लाह। महाजिरीन भी महाजिरीन है, नबी के सहाबा अंसार भी अंसार हैं, कहो सुभान अल्लाह। अभी पहले मौके पर मेरे नबी के दिल खुश हो गया। मेरे नबी ने फरमाया हो सकता है अल्लाह मुझे इजाजत दे दे और मैं यहां से हिजरत करके मदीना पहुंच जाऊं। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए किसी शायर ने कहा कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफी आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां रात आज तक वही वही सहर हुई, जहां जहां गुजर गया। ये मेरे नबी के कदमों की शान है। अबू बकर के सीने पे आ जाएं अल्लाह खलीफा बिला फसल बना देता है, अगर हलीमा की ऊँटनी पे आ जाएं सबसे आगे निकाल कर रख देता है। मेरे नबी के कदम मुबारक अगर हलीमा की झोपड़ी पे रख जाएं अल्लाह बरकतों के दरवाजे खोल देता है। मक्का में लग जाएं अल्लाह मक्का मुकर्रमा बना देता है। अगर मेरे नबी के कदम मदीना लग जाएं अल्लाह मदीना मुनव्वरा बना देता है। ये मेरे नबी के कदमों की बरकत है। जाओ, हो सकता है अल्लाह मुझे आर्डर दे दे और मैं आ जाऊं। तो मदीना वाले खुश हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आने की देर है, हम अपना माल भी आप पर कुर्बान कर देंगे, अपनी औलाद भी आप पर कुर्बान कर देंगे। ये अंसार की बड़ी कुर्बानी है। तो मेरे नबी खुश हो गए, फरमाया जाओ दूसरों को जाकर दावत दो, हो सकता है मैं आ जाऊं। अभी मेरा नबी उनको रवाना करके वापस मक्का में नहीं पहुंचा था, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हिजरत का आर्डर दे दिया। कहो सुभान अल्लाह। मेरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया महबूब अपने यारों से कह दो अब जुल्म कर करके तुमने अपने ईमान का जो डंका बजाया है,
रब राजी हो चुका है, अब यहां से चलो मदीना मुनव्वरा को दीन इस्लाम का मरकज बनाओ। अल्लाह वहां से दीन इस्लाम की ऐसी किल्लत फौटाएगा कि तेरे सहाबा का दौर जब मुकम्मल होगा, नबी का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाएगा। इसलिए किसी ने कहा देखी नहीं, अगर किसी ने शान मुस्तफा देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफा, लुत्फ़े खुदा पाक की तस्वीर खिंच गई, फिरने लगे जब आंख में एहसान मुस्तफा, इस्लाम का जमाने भर में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफा, रिश्ता मेरा खुदा की मखलूक से छूट जाए पर छूटे ना कभी हाथ से दामान मुस्तफा। कहो सुभान अल्लाह। अब इस्लाम का जमाने भर में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफा। ये वो है, जाओ, हो सकता है अल्लाह ने आर्डर दे दिया कि आप मदीना मुनव्वरा को मरकज इस्लाम बनाएं। मेरे नबी गए, सहाबा को आर्डर दे दिया, जो जा सकता है चला जाए मदीना मुनव्वरा, वहां जाकर मेरा इंतजार करना, मैं मोहम्मद भी आ जाऊंगा। कहो सुभान अल्लाह। सबको पता चला, सब तैयारी करने लगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पता चला, वो भी आए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हिजरत का आर्डर दे दिया। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया हाँ मैंने हिजरत का आर्डर दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी जा सकता हूं या नहीं? महबूब ने फरमाया अबू बकर है हिजरत का आर्डर, लेकिन तुझे नहीं देना, अपने घर में इंतजार करना। अल्लाह ने फरमाया है मेरे नबी जब तू हिजरत करना, तेरे गार का मजार साथी भी अबू बकर सिद्दीक होगा, तेरे मजार का साथी भी अबू बकर सिद्दीक होगा। तूने नहीं करनी, मेरी बात का इंतजार करना। सैयदना सिद्दीक अकबर घर चले गए। हर साहबी हिजरत कर रहा है। हिजरत भी कोई मामूली नहीं थी, इतना जुल्म हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। हजरत अबू सलमा घर गए। उम्मे सलमा 1 साल का बेटा था, एक ही, उनसे बड़ा प्यार करते थे। मियां बीवी का भी बड़ा प्यार था। गए, फरमाया क्या हो, अल्लाह के नबी ने हिजरत का हुक्म दिया। मियां बीवी खुश हो गए, चलो जुल्म से निजात मिलेगी, मदीना पहुंच रहे हैं। घर को छोड़ दिया, माल छोड़ दिया। अबू सलमा ने अपने 1 साल के बेटे को उठाया, उम्मे सलमा को सवारी पे ऊंट पे बिठाया, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा से रात को निकल रहे हैं। जब निकलने लगे, मुशरिकीन मक्का को पता चला कि अबू सलमा अपनी बीवी को लेकर, अपने बेटे को लेकर मक्का मुकरमा से रवाना हो रहा है। उनको पता चला, इकट्ठे होकर आ गए। ये अभी मक्का से बाहर निकल रहे थे, आ गए, आकर पकड़ा। अबू सलमा कहां का इरादा है? अबू सलमा ने कहा मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया मदीना पहुंचो, हम मदीना पहुंचेंगे। उन्होंने कहा अच्छा मदीना पहुंचना चाहते हो? ये उम्मे सलमा तो मक्का मुकरमा की है, हमारे खानदान की है, तो अगर तुम जाना चाहते हो तुम चले जाओ, अपनी बीवी को हमारे पास छोड़ो, हम इसको नहीं जाने देते। बहुत सारे आदमी थे, उम्मे सलमा को पकड़ लिया कि ये हमारे खानदान की है। अबू सलमा के खानदान वाले को पता चला, वो आ गए, उनने बेटे को पकड़ लिया। अबू सलमा अगर तू जाना चाहता है चला जा, हम तेरा बेटा नहीं जाने देते, हमारे खानदान का है। उन्होंने बेटा उठा लिया, उन्होंने बीवी को पकड़ लिया। अबू सलमा खड़े हुए हैं, रो रहे हैं। अपनी बीवी को कहा अब क्या करें, कुर्बान जाएं, ये नबी की साहबिया है। कहने लगी बेटा उन्होंने छीन लिया, मुझे ये नहीं जाने देते। अबू सलमा हमारी जान की परवाह न करना, मदनी करीम ने फरमाया हिजरत करो, अगर तुझे इजाजत है हम अपनी जान दे देंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाफरमानी हम नहीं कर सकते। अबू सलमा रोते हुए अपनी बीवी को भी देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, 1 साल का बच्चा, और उस औरत पे कुर्बान हो जाए, उसकी जूतियों पर नबी की साहबिया है। खामन जुदा हो गया, बच्चा वो छीन के ले गए, रोती हुई पीछे गई। अबू सलमा से कहने लगी तू तो मदीना पहुंच, ताकि अल्लाह के नबी की नाफरमानी ना हो जाए, हम अपनी जान दे देंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। ये है ईमान। अबू सलमा मदीना पहुंच गया, बच्चे को वो उठा के ले गए। उम्मे सलमा मदीना मक्का मुकरमा में है। कहती हैं कि सुबह उठती उस जगह पर जहां पर मेरा बेटा और मेरा खामन जुदा हुआ था, सारा दिन बैठकर रोती रहती, कोई पुरसान हाल नहीं। पूरा साल गुजर गया, न खामद को मिलने दिया, न बेटे को मिलने दिया, जुदाई बर्दाश्त कर ली, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाफरमानी नहीं की सल्लल्लाहु। ये ऐसी हुजरत हुई है, पूरा साल रोती रही, बेटे को नहीं मिलने दिया, देखने भी नहीं दिया। आखिर साल गुजरने के बाद उसी जगह पर रो रही थी, एक शख्स आया, कहने लगा जालिमो तुम अपने आप को बहादुर कहते हो, औरत पर इतना जुल्म करते हो, खामद वहां है, बेटा वहां है, ये बेचारी यहां रोती रहती है, तुम इतने जालिम हो गए हो, कम से कम बेटे को तो मिला दो। साल के बाद बेटे का दीदार देखा, शक्ल सीने से लगाया, तड़प गई। आखिर मुशरिकीन ने मक्का भी हार मान गई ईमान के आगे। कहने लगे उम्मे सलमा हमने बड़ी कोशिश की ताकि तुम मोहम्मद मुस्तफा का दामन छोड़ दे, हम हार गए, तेरा ईमान जीत गया। कहो सुभान अल्लाह। जाओ तुम भी चली जाओ मदीना। 1 साल के बाद मदीना गई, खामन को पता चला, बाहर निकले, खुश होकर अपने बच्चे को सीने से लगाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर इन्होंने इतनी कुर्बानियां पेश कर दी। सुहेब रूमी रोम से चलकर मेरे नबी के इश्क में आए। जब रोम से चलकर आए, मक्का में तिजारत की, बहुत सारा माल बना लिया, बहुत बड़े अमीर बन गए। जब सुहेब रूमी मेरे नबी के सामने गुजरते, मेरे नबी उनका लिबास देकर खुश हो जाते। अमीर हो गया कि हिजरत करके मेरे नबी के इश्क की खातिर आया, अमीर बन गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम देखकर खुश होते। जब हिजरत करने लगा, माल इकट्ठा किया, मुशरिकीन मक्का आ गए, कहने लगे तू रोम से आया, माल तो यहीं से कमाया, ये हमारा माल है। सुहेब रूमी ने कहा ये मेरा माल है। कहा कि क्यों, ये मक्का से कमाया, यहीं छोड़ के जाओ, अगर जाना चाहते हो तो अकेले जाओ। तो कहने लगा मुझे माल प्यारा नहीं, मुझे ईमान प्यारा है। कहो सुभान अल्लाह। माल छीन लिया, एक चादर दी, पहनकर
वहां मदीना मुनव्वरा जब पहुंचे, कुबा के मकाम पर मेरे नबी पहुंच चुके थे। अल्लाह के नबी ने सुहेब को देखा, आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने रोकर कहा, है सुहेब तू तो बड़ा मालदार होता था, बड़े लिबास पहनता था, आज एक चादर। कहने लगा अल्लाह के नबी उन्होंने माल छीन लिया। कहने लगे या तो खुद रह जाओ, अगर जाना चाहते हो माल यहीं पे छोड़ के जाओ, मैंने आपकी खातिर सारा माल छोड़ दिया, अपना ईमान बचाया। मेरे नबी ने सुहेब रूमी को गले लगाकर सुहेब रूमी को फरमाया, ऐ सुहेब रूमी तू वो शख्स है कि सारा माल देकर भी अल्लाह के हाथ तूने नफा कमा लिया है। कहो सुभान अल्लाह। ये हिजरतें हुई हैं। एक शख्स था मर्द कलंदर, जिसका नाम था उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हिजरत करने लगा। सारे छुप के जा रहे हैं, ये हिजरत करने लगे। 20 आदमी हजरत उमर के खानदान के मुसलमान हो चुके थे। उनको दिन के उजाले में कहा कि सामान इकट्ठा करो। 20 शख्सों ने सामान इकट्ठा किया। उन 20 शख्सों को लेकर मदीना मक्का मुकरमा के बाजार में आए। मुशरिकीन मक्का को पुकार के कहा, मुशरिकीन मक्का, खत्ताब का बेटा आज हिजरत करके मदीना जा रहा है, अगर किसी ने बीवी को बेवा कराना हो, बच्चों को यतीम कराना हो, आकर उमर का रास्ता रोक लो अगर किसी के अंदर जरूरत है। बरमला दिन के उजाले में हिजरत करते हुए जा रहा है। रब्बे काबा की कसम है, किसी काफिर की जरूरत नहीं जो आके उमर का रास्ता रोक के दिखा देता। ये वो जरूरतमंद है। सामने आया, बीवी को बेवा कराना हो या अपने बच्चों को यतीम कराना हो, उमर का रास्ता रोको, मैं अल्लाह के नबी के पास जा रहा हूं। बरमला 20 आदमियों को सामान लेकर फिर पूरा मक्का घूमते रहे। बैतुल्लाह का ऐलान किया, मक्का के बाजारों में ऐलान किया। मुशरिकीन दबकर बैठ गए, उमर का रास्ता रोकने की जरूरत किसी को नहीं हुई थी। ये ऐसे हिजरत करने गया तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाया, वाह उमर, तेरी बहादुरी पर अल्लाह भी खुश हो रहा है। तू पहला शख्स है जिसने काफिरों को ललकार के हिजरत की। फर्श पे मुस्तफा राजी हो गया, अर्श पे तुझ पे रहमान राजी हो गया। ऐसी हिजरतें हुई, लेकिन सारे चले गए। पीछे हजरत अली, हजरत अबू बकर और चंद सहाबा पीछे मौजूद हैं, बाकी सारे ऐसा ऐसा करके चले गए। अब अल्लाह के नबी मौजूद हैं। अभी अल्लाह की तरफ से आर्डर नहीं कि महबूब आप भी हिजरत करें। अल्लाह की तरफ से कोई आर्डर अभी नहीं। मुशरिकीन मक्का ने सोचा भाई ये सारे जा रहे हैं मदीना, अगर अल्लाह के नबी भी पहुंच गए फिर तो दीन इस्लाम मदीना से चमक उठेगा, अब क्या करें। तो दार निदवा में मीटिंग बुला ली। मीटिंग किस बात की थी कि दीन इस्लाम को रोका जाए। ये मीटिंग की, सारे मुशरिकीन दार निदवा में इकट्ठे हैं। शैतान भी शेख नजदी की सूरत में, एक बूढ़े की सूरत में कांपते हुए शैतान भी बदबख्त दाखिल हो गया। तू कौन है? मैंने सुना दीन इस्लाम के खिलाफ मीटिंग कर रहे हो, मैं भी शरीक होना चाहता हूं। अच्छा बैठ जाओ। अब मीटिंग हो रही है दीन इस्लाम को खत्म करने के लिए। परेशान है, दीन इस्लाम बढ़ रहा है, कैसे रोकें। तो मुशरिकीन मीटिंग कर रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर जाकिर नायब साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती है। फरूई मसाइल का इख्तिलाफ अपनी जगह, आलम इस्लाम में जितना काम अल्लाह ने इनसे लिया है, अल्लाह की कसम ऐसे लोगों से, यानी बाद में सहाबा के बाद, ताबीन, इमाम मुज्तहिदीन के बाद अल्लाह ने ऐसा दीन का काम किसी से भी नहीं लिया है। आलम कुफ्र को अगर किसी हस्ती ने ललकारा है तो जाकिर नायक ने ललकारा है। अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, खुशकिस्मती है, मुशरिकीन के पेट में दर्द हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अल्लाह करे ये पाकिस्तान में ना आए। और बदबख्तो तुमने झूठी कहानियां सुनी है, फलाने इतने लाख को कलमा पढ़ा, इतने, ये तो मीडिया का दौर है। उलमा ने लिखा, किताबों, रिसर्च और मीडिया में वीडियोज मौजूद हैं। 50 लाख से ज्यादा काफिरों को डॉक्टर जाकिर नायक आज के दौर में मोहम्मद का कलमा पढ़ा चुका है। तुम आपस की फरूई मसाइल में बातें कर रहे हो, मुशरिकों के पेट में दर्द है, कहीं आ जाए लोग कलमा ना पढ़ लें, लोग तौहीद पर ना आ जाएं। रब्बे काबा की कसम है, ऐसे शख्स अल्लाह पाक किस्मत से किसी को देता है और किस्मत से पैदा होते हैं। अल्लाह ने इस शख्स से बड़ा दीन का काम लिया है। आपस के इख्तिलाफ की वजह से आलमी कुफ्र को ललकारा, तो किसने ललकारा? इल्मी तौर पर डॉक्टर जाकिर नायक ने। दुआ करें अल्लाह पाक इस शख्स की हिफाजत फरमाए, वरना यहूदियों का, ईसाइयों का, सिखों के एतराज का कोई जवाब नहीं दे सकता था। अल्लाह ने एक शख्स को पैदा कर दिया जिन्होंने दुनिया कुफ्र को ललकार के कहा अगर इस्लाम पे कोई एतराज है तो पेश करो। उन्होंने जो एतराज किए पेश कर उनको जवाब दिया, और काफिरों पे ऐसे एतराज किए कि आज तक यहूदी डॉक्टर जाकिर नायक के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। कहो सुभान अल्लाह। दुनिया कुफ्री कितने लोग इस्लाम ले आए, आ रहा है, लेकिन पेट में दर्द हुआ मुशरिकीन के कहीं इस्लाम फैल ना जाए, मशवरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करें, इस्लाम रुक जाए। तो एक ने कहा कि इस तरह करते हैं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से निकाल देते हैं। तो ये बैठा था शैतान, इन्होंने कहा शाबाश, यहां से तुम निकाल देते हो, यहां पहले रोक नहीं सके, तुम्हें पता नहीं उसकी जबान में अल्लाह ने वो लज्जत रखी है, वो जहां जाकर भी कुरान पढ़ेगा वहां भी मोहम्मद के दीवाने पैदा हो जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकालना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा फिर क्या करें? तो कहने लगा फिर गिरफ्तार करके बांध लो, कैद कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, ये बताओ जो उसके यार हैं वो उसको कैद होने देंगे? कहो सुभान अल्लाह। जो उसके यार हैं वो तुम्हें क्या कहेंगे, वो उसको कैद कर लो, वो तुम पे ऐसी जलगार करेंगे तुम्हारे बच्चों का नाम लेने वाला भी दुनिया में नहीं बचेगा। अच्छा कैद भी कर दो, बांध दो, आखिर कोई खाना देने तो जाएगा, पानी देने तो जाएगा? उन्होंने कहा जी जाएगा। कहा कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दोगे, रब्बे काबा की कसम है, जो खाना देने जाएगा मोहम्मद उससे बात करेगा, वो मोहम्मद का कलमा पढ़ के वापस आ जाएगा, फिर क्या करोगे? शेख और बूढ़े शैतान ने कहा नहीं नहीं ये काम भी नहीं करना। अच्छा क्या करें? कहने लगे बस इस तरह करो, सारे मिलकर नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मेरे नबी को क्या कर देते हैं? मशरा कर देते हैं। अभी वहां मशरा हो रहा है तो शैतान ने कहा ये ठीक है,
قتل کر دیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے گی، یہ دین اسلام رک جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے، دین اسلام کی دعوت کون دیکھ کرے گا، بس قتل ہی کر دیتے۔ 100 آدمی ہر قبیلے کا جنگجو بہادر اکٹھا کرو، وہ ننگی تلواریں لے کر آج اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کرے گا، جا کر قتل کر دیتے ہیں۔ تو اسے طے ہوا کہ 100 نوجوان بہادر آج اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کرے گا، قتل کریں گے۔ ابھی وہ مشورہ کر رہے تھے، میرے نبی گھر میں موجود تھے، اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیج کر اپنے نبی کو ہر چیز بتا دی۔ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اے مدنی کریم، یہ کافر مشورہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا جائے، یہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، شیطنت چلا رہے ہیں۔ 100 آدمی ننگی تلواریں لے کر تیرے گھر کے باہر کھڑا ہوگا، ویمکرون ویمکر اللہ، وہ مکر کر رہے ہیں، تیرے خلاف نقشے کر رہے ہیں، ویمکر اللہ، وہ مارنے کی تدبیر کر رہے ہیں، رب بچانے کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ختم کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں، رب تجھے پھیلانے کی تدبیر کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ نے فرمایا ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اگر ساری دنیا مل کر کسی کو مارنا چاہے، رب بچانا چاہے، تو فرمایا دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو مار نہیں سکتی ہیں، رب جس کو مارنا چاہے دنیا مل کر اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب وہ تدبیریں کر رہے ہیں کہ تجھے شہید کر دے، اور رب تدبیر کر رہا ہے تجھے بچا دے۔ ننگی تلواروں میں بچا کے نہ دکھاؤں تو مجھے بھی محمد کا رب نہ کہنا۔ کہو سبحان اللہ۔ جب وہ نکلے وہاں سے، میرے نبی نے حضرت علی کو بلایا۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوجوان بلایا، فرمایا علی یہ گھر کے باہر ننگی تلواریں 100 لے کر کھڑے ہیں، تو میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، تو آپ یہاں پہ سو جائیں۔ یہ ظالم جو ننگی تلواریں لے کے آئے، ان کی امانتیں بھی محمد کے پاس پڑی تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے، لیکن قتل کرنے کے لیے آئے کھڑے ہیں، تو یہاں سو جا، میں جا رہا ہوں۔